Good evening. Today we will be discussing letters by John Keats. Okay, John Keats, as you know, is a romantic writer, and he is known for his Ode on a Grecian Urn and poems which are exceptionally good. But his letters are equally good. That is a revelation to me. ஆக்சுவலாக நானே டிஆர்பி இந்த கிளாஸ் படிக்கும்போது கூட இதில் இவ்வளோ தரவாக இல்லை. பட் ஆஃப்டர் டேக்கிங் கிளாஸஸ் ஒன்லி எனக்கே இதில் ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவு கிடச்சிச்சு. ஈவன் ஒரு லெட்டரை இவ்வளோ அழகாக காம்ப்ரிஹென்சிவாக எழுத முடியும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது ரொம்ப கற்றவர்களால் தான் மட்டும் முடியும் இல்லையா? ஈவன் தோ கீட்ஸ் லிவ்டு ஃபார் அ வெரி brief period in this world, his works talk till now talk. Okay, so now let's go into the letters. Actually he has written around 250 letters. Okay, all the letters are personal, but of course in these personal letters there is something called literature in it, and நம்மளுக்கு படிக்க போறதுல we have taken only 4 letters. Macmillan edited version la adu Mr. Sedraman has edited it, so that is been prescribed for TRB. So we are going to study only 4 letters. Okay, that's it. And survive ஆனது 250 letters அவர் எழுதினாலும் 240 letters தான் survive ஆயிருக்கு. Okay, so he was born in 1795 and he lived in this world till 1821. Okay, you all know that he is a romantic poet. He is a medical doctor by profession. Okay, ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரொஃபஷனை விட்டுட்டு தான் இவர் ரைட்டிங்ஸ் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னால வராரு. பட் சைட் பை சைட் மெடிசனையும் அவர் பார்த்துக்கிட்டார். ஹி வாஸ் practicing medicine also. Okay, so he died of tuberculosis at the age of 25 years, which is very pathetic. அது கூட சொல்லுவாங்க அவர் டெத்தை ஹேசன் பண்ணது இந்த என்டிமியான் பற்றி நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்தது, வெரி பேட் ரிவ்யூஸு. He was yet another poet who was not viewed in a good sense when he was alive, but when he of late 20th century he has gained much importance. அவரோட உண்மையான அந்த என்ன சொல்கிறது மதிப்பு இப்போ தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. Okay, so on his epitaph was written like this: here lies one whose name was written on water. I'm sorry, there is a spelling mistake. This is water. Okay, here lies one whose name was written on water. So water means தண்ணீர் எழுதப்பட்டிருக்கு, ஸோ அழிஞ்சு போயிடுது. சரியா? he is famous for his poems, odes especially. நிறைய ஓட்ஸ் எழுதியிருக்காரு. to the Grecian urn, Nightingale, ode to the Nightingale, and his works like Endymion and Hyperon. Okay, so letters to the Keats of Keats were edited by Maurice Buxton Forman. This was the person who edited all the letters of Keats. Okay, so இவர் தான் எடிட் பண்ணுறாரு. சரிங்களா? ஸோ நான் ஹவ் டேக்கன் இன் டூ த 2 important letters. 4 letters இருந்தால் கூட 2 letters நம்ம கொஞ்சம் தரவாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா தட் இஸ் ஆஃப் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதர் லெட்டர்ஸ் ஐ ஹவ் கிவன் த ஜிஸ்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ். ஸோ வி கேன் கோ இன் டு த letter in which J.H. Reynolds, he has written a letter to J.H. Reynolds on May 3rd, 1818. ஸோ இந்த டேட்ஸு எல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட், ஏன்னா டிஆர்பியில் நிறையா வாட்டி அந்த டேட் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ J.H. Reynoldsக்கு அவர் எழுதின லெட்டர் was written on 3rd May 1818. சரியா? ஸோ the letter begins with talking about the acquisition of knowledge. சரியா? how to acquire knowledge. See, நீங்கள் நாலேஜ் நிறைய படிக்க you will come to understand that whatever you have learned, every area has its own importance. நிறைய பேர் நினைப்பாங்க தாங்க படித்த ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு, கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்றும் இல்லை அல்லது லிட்ரேச்சரில் ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. பட் when your knowledge grows, நிறைய நீங்கள் படிக்க உங்களுக்கு தெரியும் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் மெரிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ கிரேட் சர்வீஸ் டு மேன்கைண்ட். சரியா? ஸோ ஜென்ரல் ஹோலாக எடுத்து பார்க்கணும்னா நம்ம நாலேஜ் நல்லா பறந்து விரிக்கும் போது தான் நம்ம ப்ராட் மைண்டடாக ஆகிறோம் அப்படின்றார். ஸோ அதனால் he is keeping his medical books so that he could continue to study his medical books from time to time. சரியா? ஸோ நாலேஜ் அவர் மெடிசன் படித்தாலும்
படிச்சிருந்தாலும் லிட்ரேச்சருக்கு வந்தார். பட் ஆனால் மெடிசனையும் அவர் விடலை. தட் இஸ் த ரீசன். எனி திங் இஃப் இட் இஸ் ஃபார் நாலேஜ் இட் இஸ் குட் அப்படின்றது தான். இதெல்லாம் என்ன கொடுக்குது, இந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா, ஹவு டு கண்ட்ரோல் அவர் எமோஷன்ஸ் அண்ட் சென்சேஷன்ஸ். சரி, இப்போ ஒரு டெத்து நம்ம வீட்டில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டெத்தை வந்து ஒவ்வொருத்தர் கையாளுற விதமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சில பேர் வந்து அழுது புரண்டு கூப்பாடு போட்டு அப்படி பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து அதை கொஞ்சம் நார்மலாக எடுத்துக்குவாங்க. சில பேர் வந்து அழுவக்கூட மாட்டாங்க. இட் இஸ் தேர் மைண்ட் செட். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் நிறைய படிக்க இந்த நாலேஜ் தான் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களோட நாலேஜ் வந்து என்ன பண்ணும், டெவலப் ஆகும். ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆல் மென் ஆர் மார்டல். இந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் படிக்க. நோபடி கேன் எஸ்கேப் டெத். யாராவது டெத்தை எஸ்கேப் பண்ண முடியுமா? வாய்ப்பே இல்லை. அதனால் எவ்ரிபடி ஷுட் அக்செப்ட் த ட்ரூத். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பெயின்ஃபுல் வென் யூ லூஸ் சம்படி ஹூ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யூ. இட் இஸ் பெயின்ஃபுல், பட் நோ அதர் கோ, இட் இஸ் இன்னெவிட்டபிள். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ்லாம் நமக்கு எப்போ கெயின் ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்லி வென் யூ ரீட் மெனி திங்ஸ், மெனி ஏரியாஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் நமக்கு கிடைக்கும். த ப்ராடர் யோர் faculty will be. Okay, அடுத்தது ஒரு கீட்ஸ் வந்து ரெனால்ட்ஸ்க்கு சொல்லும்போது ஒரு மென்டல் அண்ட் எமோஷ்னல் லிப்ரின்த் மீன்ஸ் ஒரு மெய்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெனால்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இவரை விட கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக டிஸ்டர்ப் ஆகியிருக்காரு கீட்ஸை விட. ஆனால் வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து கீட்ஸை விட கொஞ்சம் பெட்டர் பொசிஷனில் இருக்கார் அப்படின்றார். வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து இஸ் அ வெரி வெல் நோன் இங்கிலீஷ் போயட். ஜான் மில்டனையும் வேர்ட்ஸ்வர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வேர்ட்ஸ்வர்த் இஸ் பெட்டர் பிகாஸ் ஹீ இஸ் லெஸ் ஆங்ஷியஸ் ஃபார் ஹியூமனிட்டி. வெல் ரெட். வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து மில்டனை விட வெல் ரெட்டாக இருந்தார். சரியா? அதனால் வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஹீ இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைஃப். ஹிஸ் ஃபிலாசபி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஹியூமன்லி பவுண்டு. சரியா? அதனால் கீட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, மில்டனையும் வேர்ட்ஸ்வர்த்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது வேர்ட்ஸ்வர்த் இஸ் இன் அ பெட்டர் பொசிஷன் இன் ஃபிலாசபி. அவ்வளோதான். Axioms in philosophy are not axioms until they are proved upon our pulses. நம்ம ரிட்டனில் என்ன வேணால் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஆக்சிம்ஸை, ஆனால் அதை செயல்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பைரன் வந்து சொல்கிறாரு, ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் வேர்ட்ஸ் சொல்கிறார், நாலேஜ் இஸ் சாரோ அப்படின்றார். நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க நமக்கு துக்கம்தான் வரும் அப்படின்றார். அதனால் கீட்ஸ் வந்து இல்லை, நாலேஜ் இஸ் விஸ்டம், சாரோ இஸ் விஸ்டம் அப்படின்றார். நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அறிவாளி ஆகிறோமோ அதெல்லாம் விஸ்டமோட சேருது. விஸ்டம் இஸ் ஃபாலி அப்படின்றார். நிறைய வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றார். சரிங்களா? கீட்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, வேர்ட்ஸ்வர்த் எவ்வளோ டாலாக இருக்கார் அப்படின்னு. டால் மீன்ஸ் இன் ஐடியாஸ், ஃபிலசாபிக்கல் ஐடியாஸ். ஹியூமன் லைஃப்பை பற்றி கீட்ஸ் வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஹிஸ் வியூ இஸ் டிஃப்ரெண்ட், இன்டெலெக்சுவல். வேர்ட்ஸ்வர்த்ஸ் வியூ ஆன் ஹியூமன் லைஃப் இஸ் இன்டெலெக்சுவல். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து ஒரு நம்மளோட லைஃப்பை வந்து ஒரு மேன்ஷனுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாரு, விச் ஹேஸ் மெனி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அதில் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் 2 அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் கீட்ஸ்க்கு தெரியுமா. சரியா? ஒன்று வந்து இன்ஃபென்ட் ஆஃப் தாட்லெஸ் சேம்பர். நம்ம பிறக்கும்போது இன்ஃபென்ட்டாக பிறக்கிறோம், அதில் நம்ம திங்க் பண்ணுறதே இல்லை. இட் இஸ் அ தாட்லெஸ் சேம்பர். நம்ம அது அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எதுவுமே திங்க் பண்ணுறதில்ல. சரியா? வி டு நாட் திங்க். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவேக்னிங் வருது, வளர ஒரு அவேக்னிங் வருது, நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். வி கண்டினியூ டு டிசெக்ட் இட். சரியா? திடீர்னு வந்து ஒரு நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்கிது, லைட் நமக்கு கிடைக்கிது இன்ஃபென்ட்லேருந்து. அப்புறம் அந்த நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஷார்ப்பாக. அந்த ஹார்ட் ஆஃப் த மேன் நமக்கு தெரியுது. அப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம், த வேர்ல்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிசரின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். திஸ் வேர்ல்டு இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிசரின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். தேர் ஆர் ஹார்ட் பிரேக்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். தேர் இஸ் பெயின் இன் திஸ் வேர்ல்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். தேர் இஸ் சிக்னஸ், தேர் இஸ் அப்ரெஷன். இதெல்லாம் எப்போ தெரியும்? இப்போ நம்ம வீட்டிலே சின்ன குழந்தைங்க இருக்குதுன்னா, நம்ம வீட்டில் யாராவது சிக்கானா அதுங்க
அதுங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதுங்க பாட்டுக்கு ஜாலியாக விளையாடும். ஏன்னா சிக்கானா உடம்பு வலிக்கும், கஷ்டப்படும் அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியும். பட் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. பட் வளர வளர இதெல்லாம் அவங்களே ஃபீல் பண்ணும்போது தே வில் பி வெரி சேட். நிறைய பிரேக் த்ரூஸ் நம்ம க்ராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நம்ம போக போக அந்த ரூம் வந்து டார்க் ஆகிட்டே போகுது. முதல்ல ஒன்றுமே தெரியாமல் இன்னசென்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் வருது, ஏதோ நமக்கு நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு தான் நினைக்கிறோம். திடீர்னு பார்த்தா அந்த ரூம் டார்க் ஆகுது. அந்த டார்க் ரூம் எங்கே ஓப்பன் ஆகுதுன்னே தெரியாது நமக்கு. சரியா? எங்கே நம்ம அதை கொண்டு போய் இந்த டார்க் ரூம் வழியாக நம்ம போகும்போது அது எங்கே நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படின்னு தெரியாது. சரியா? திஸ் நேச்சுரலி ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் டிஸ்ஓரியன்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது. ஏன்னா நமக்கு குழப்பமாக இருக்குது. ஒரு மிஸ்ட்டு, ஒரு ஃபாக் ஃபார்ம் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ குழப்பமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமாக இருக்குது. சரியா? ஸோ இது வந்து மிஸ்ட்ரி பவுண்ட் சேம்பர் அல்லது மெய்டன் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறார். இட் இஸ் மெய்டன் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த செகண்ட் சேம்பரை மெய்டன் தாட் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபஸ்ட்டு சேம்பரை இன்னசென்ட்டுன்னு சொல்கிறாரு, செகண்ட் சேம்பரை மெய்டன்னு சொல்கிறாரு. அடுத்தது கீட்ஸ் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாருன்னா, வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து செகண்ட் சேம்பரை ரீச் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் அதுக்கும் தாண்டி அவர் போகிறார் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் க்யூரியாசிட்டி. ஸோ இந்த டார்க் சேம்பர், இந்த மெய்டன் சேம்பரை தாண்டி போனால் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக அவர் போகிறாரு. அப்போ தான் அந்த போயம் எந்த போயம் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறாருன்னா டின்டன் அபியை எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கிறார். அது வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஜேர்னி. சரியா? சின்ன வயசில் டின்டன் அபியை அவர் பார்த்துருக்காரு. அப்போ அது வந்து இட் ஹஸ் வை வேலி ஹஸ் கிவன் ஹிம் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ளஷர். அதுக்கப்புறம் ஹி கோஸ் இன் டு த வேர்ல்டு வேர் இட் இஸ் அ ஹார்ஷ் வேர்ல்டு, நாய்ஸு, சவுண்டு அப்படிலாம் இருக்குது. பட் அதுக்கப்புறம் 5 இயர்ஸ் கழித்து டின்டன் அபிக்கு அவர் திருப்பி வராரு, வை வேலிக்கு அவர் திருப்பி வராரு. அந்த பிலவட் அந்த மீதி இருக்க காலங்கள், அந்த சிட்டியில் இருந்த காலங்களில் எதை வச்சு ஓட்டுறாருன்னா இதோட மெமரியை வச்சு ஓட்டிடுறாரு. மெமரி ஆஃப் த வை வேலியை வச்சு ஓட்டிடுறாரு. சரியா? ஸோ இந்த 5 இயர்ஸாக அவரால் அந்த இதை வந்து கோப்பப் பண்ண முடியுது. அவரோட அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வை வேல்யூவில் அவருக்கு கிடைச்ச ப்ளசன்ட் ஃபீலிங்ஸை வச்சு அதில் வேர்ல்டில் இருக்க கேயாஸையும் கன்ஃபியூஷனையும் அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டாரு, சமாளிச்சுக்கிறார். சரியா? திஸ் இஸ் த பர்டன் ஆஃப் த மிஸ்ட்ரி. சரியா? ஹெவி அண்ட் வியரி. சரியா? ஸோ இது ஒரு அன்இன்டெலிஜிபிள் வேர்ல்டு. எது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்ல்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பாகுபடுத்த முடியாது. ஸோ தேர் இஸ் எவ்ரிவேர் கன்ஃபியூஷன், கேயாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ மிஸ்டீரியஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறார். கீட்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு, வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ஜீனியஸ். ஸோ அதனால் அவரால் டீப்பாக உள்ளார போக முடியுது மில்டனை விட அப்படின்றாரு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, தே லிவ்ட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் எரா. சரியா? மில்டன் வேறு எராவில் இருந்தார், வேறு செஞ்சுரியில் இருந்தார். மில்டன் வந்து 17th centuryயில் இருந்தார். அந்த செஞ்சுரியில் இட் வாஸ் அன் ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட். ஓகே, என்லைட்மெண்ட். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீயிசம் வருது. there is doubt. ஓகே, ப்ராட்டஸ்டன்ஸா ரோமன் கேத்தலிக்ஸா அப்படின்னு சொல்லி தெர் இஸ் அ டவுட். அப்போ அந்த பீரியடில் அவர் எழுதுகிறாரு. சரியா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்துடுது. சரிங்களா? ஸோ ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்வர்த் ஆர் 2 different ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார், சென்ச்சுரிஸ். ஓகே, ஸோ மில்டன் வந்து ஆஸ் அ ஃபிலாசபர் ஹீ இஸ் ஷுவர் டு கிரேட் பவர்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட அவருக்கு பவர் ஜாஸ்தி. பட் ஆனால் மில்டன் வந்து பவர்ஸ் கூட இருந்தாலும் நாலேஜு கம்மி தான் அப்படின்றாரு. ஸோ த மைட்டி ப்ராவிடன்ஸ் சப்டியூஸ் த மைட்டியஸ்ட் மைண்ட்ஸ் டு த சர்வீஸ் ஆஃப் த டைம் பீயிங் வெதர் இட் பி அ ஹியூமன் நாலேஜ் ஆர் ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரியா? ஸோ த ரைட்டர்ஸ் மோட் வந்து இட் இஸ் ஷேப்டு. சரியா? பை ஸோ மெனி ரீசன்ஸ். என்விரான்மெண்ட்டு, அதாவது சொசைட்டியை வச்சு தான் ரைட்டர். ஸோ ரைட்டர் அண்ட் சொசைட்டினே ஒரு பேப்பர் இருந்தது நாங்கள் படிக்கும்போது. ஹவு த ரைட்டர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த சொசைட்டி இன் விச் ஹீ லிவ்ஸ் ஆர் ஹவு த சொசைட்டி மோல்ஸ் த ரைட்டர். ஸோ ஹீ cannot be talking fictions. ஓகே, அவர் வந்து எழுதும்போது கண்டிப்பாக எந்த ஏஜில் வாழ்ந்தாரோ அந்த ஏஜோடைய தாக்கங்கள், அந்த ஏஜில் இருக்க என்னென்ன நடந்தது, அந்த ஹிஸ்ட்ரியை கண்டிப்பாக அவர் என்ன பண்ணணும், ஒரு ரைட்டரு டச் பண்ணணும் அப்படின்றார். சரியா? with this we come to the end of the letter. Okay, now the second letter will be the summary and analysis of letter to Richard Woodhouse, which was written in the year 27th October 1818. So 27th October 1818ல ரிச்சர்ட் வுட்ஹவுஸ்க்கு இன்னொரு லெட்டர் எழுதுகிறாரு. அதில் வந்து என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னா பொயட்டிக்கல் கேரக்டரை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. சரியா? ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, பொயட் இஸ் சம்ஒன் ஹூ டஸ் நாட் ஹாவ் அ கேரக்டர் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் அப்படின்றார். இதுதான் முக்கியமான
பாயிண்ட். A poet is someone who does not have a character. ஸோ அதை விட இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, பொயட் வந்து ஒரு கேம்லியன்னா ஒரு பச்சோந்தி. அந்த கேம்லியன் என்ன பண்ணுவார், எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோ அந்த கலரை அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கும். அது வந்து ஒரு பச்சை கலர் மரத்தில் உட்காந்துருந்தா அது பச்சையாக மாறிடும். அதே இது அந்த கேம்லியன் போய் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் அதாவது ரைட்டர் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கார் இல்லையா, ஸோ எந்த சொசைட்டியில் இருக்காரோ அந்த கலருக்கு அவர் மாறிடுவார். ஸோ எந்த பேக்ரவுண்டில் அதை நம்ம பார்க்குறோமோ அந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு அதோட கலரை வந்து அந்த ரைட்டர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்குவார் அப்படின்னு சொல்கிறார். Bound up with this, the poet speculates on positive as well as negative things and does no harm because the poet's ultimate aim is speculation itself. Speculation என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. See, the chameleon will turn good or bad ன்னு நமக்கு தெரியாது. It depends on the society. ஸோ ரைட்டர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்றது அந்த சொசைட்டி தான் தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறம் கீட்ஸு அவரே பேரடாக்சிக்கலாக ஆர்கியூ பண்ணுறாரு, பொயட் இஸ் த மோஸ்ட் அன்பொயட்டிக்கல் திங் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். பொயட்டு தான் மோஸ்ட் அன்பொயட்டிக்கல் திங் இன் எக்ஸிஸ்டன்டா பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் நோ ஐடென்டிட்டி. ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாக உங்களுக்கு கேட்கலாம் டிஆர்பியில். என்ன கொஸ்டின், இன் டு ஹூம் டஸ் கீட்ஸ் ரைட் that the poet is the most unpoetical man in existence அப்படின்னு யாருக்கு எழுதினாரு? ஸோ இட் இஸ் a letter written to ரிச்சர்ட் வுட்ஹவுஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். சரியா? ஸோ இந்த கொட்டேஷன்ஸ்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ். சரியா? ஹி ரைட்ஸ் தட் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் ஹேஸ் அன் ஆல்மோஸ்ட் porous relationship to other people when he is socializing. ஸோ சோஷியலைஸ் பண்ணும்போது பொயட் கீட்ஸ் சொல்கிறாரு, நானே சோஷியலைஸ் பண்ணும்போது ஐ ஃபைண்ட் இட் மை ஐடென்டிட்டி இஸ் நாட் நோன். எனக்குன்னு தனியாக வெறுப்புகள் இருந்தாலுமே அதை நான் வெளியில் காமிச்சிக்க முடியல. சரியா? பிகாஸ் ஐ எம் அனிஹிலேட்டட் அப்படின்றார். சரியா? சி so many people define my character. He goes on to say that this phenomenon is not limited to his interaction with adults. He would be the same when he's spending time among children. So childrenோட சேரும்போது சில்ட்ரனாக மாறிடுறாரு, அடல்ட்டோட சேரும்போது அடல்ட்டாக மாறிடுறாரு. ஸோ இது வந்து அடல்ட்டு தான், அடல்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது அவங்க இவரை மாற்றிடுறாங்கன்றது கிடையாது. இன் ஆர்டர் டு சர்வைவ் அஸ் அ பொயட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹி ஹேஸ் டு, யார் கூட இருக்காங்களோ அவங்களாவே அவர் மாறணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒத்தெல்லோ ட்ராமா எழுதும்போது ஒத்தெல்லோ இயாகோவோட வெகிமெண்ட்டாக இருக்கும்போது இயாகோவே அவர் மாறி எழுதியிருப்பார். டெஸ்டிமாண்டாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டிமாண்ட் ஒரு சாஃப்ட் கேரக்டர், அந்த கேரக்டரில் இருக்கும்போது அந்த ரைட்டர் வந்து சாஃப்ட் கேரக்டராக மாறியிருப்பார். ஸோ இதில் ரைட்டரோட கேரக்டர் எது, ஐடென்டிட்டி எது கிடையாது. அவர் வந்து சாஃப்டாக ஹார்ஷான்னு நமக்கே தெரியாது. ஸோ அந்த கேரக்டர் என்ன எழுதுகிறாரோ அது கூட அவர் என்ன பண்ணிக்குவார், தன்னையை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவார். So then he speaks about ambition to do the world some good. So the poetோட ultimate aim in life என்ன அப்படின்னா, he has to do something good to this world. He hopes to be spared from illness. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த உடம்பு அவருக்கு வந்து டியூபர்குலோசிஸ் ரொம்ப படுத்தி வைக்கும். அதான் அவர் சொல்வார், நான் ஏதாவது இந்த உலகத்துக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய உடம்பு என்ன பண்ணுது, என்னைய ரொம்ப படுத்தி எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார். சின்ஸ் he thinks that his most ambitious work will come in his maturer years. இன்னொரு ரீசன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம எழுதிட்டே இருக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸில் நம்ம எழுதுறதுக்கும், இப்போ நான் டீச் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் இயர் நான் டீச் பண்ணதுக்கும் 10th இயர் நான் டீச் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ நான் 20 years கழிச்சு டீச் பண்ணதுக்கும் ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ பிகம் வெரி மெச்சூர் ஆஸ் இயர்ஸ் க்ரோ பை. சரியா? ஸோ என்னோட மெச்சூரிட்டி லெவல் என்ன பண்ணிகிட்டே வரும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ அதனால் என்னோடய ஒர்க்ஸ் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்தேன்னா ஐ வில் லிவ் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் மை ஒர்க்ஸ் வில் பிகம் ஈவன் மோர் மெச்சூர் தேன் வாட் ஐ ஹவ் ரிட்டன் நவ். இப்போ வந்து அதில் மெச்சூரிட்டி கம்மி அப்படின்றாரு. ஏதோ எழுதிட்டு ஓடான கிரீஷனு டு த நைட்டிங்கேலாம் எழுதிட்டு அவர் சொல்கிறாரு. He also writes that it is not admiration or acclaim which pushes him to do his work. It is the mere yearning and fondness I have for the beautiful. So இவர் தான் சொல்லியிருக்கார், truth is beauty and beauty is truth. ஸோ அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு வந்து எழுதணுன்ற அந்த ஒரு உந்துதலோ அல்லது அது மேலே உள்ள அந்த ஃபேன்சிலேயோ நான் எழுதலை. பிகாஸ் ஐ லவ் சம்திங் விச் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஐ ஹாவ் டு ரைட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு ரைட் அபவுட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். I cannot escape அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரியா? பட் as a chameleon poet himself he points out that even now I am not speaking from myself. அவர் என்ன சொல்கிறார், நான் இப்பயும் ஒரு கேம்லியன் போய்ட்டாக தான் பேசுகிறேன். சரியா? ஐ எம் a chameleon, பச்சோந்தி போயம்.
poet. எனக்கு என்ன நானாக பேசலை, என்னோட திங்கிங் இல்லை. நான் இது வந்து இந்த சொசைட்டியில் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எதிர்பார்க்குறாங்க. இந்த ஒன்ஸ் த poet grows older, he grows in age, the maturer the product will be அப்படின்றது இந்த உலகத்தோட எதிர்பார்ப்பு. ஸோ இப்பயும் கூட நான் வந்து கெம்லியன் poet-ஆக தான் பேசுகிறேனே ஒழிய ஐ எம் நாட் டாக்கிங் ஆஃப் மை செல்ஃப். அவர் என்ன நினைக்கலாம், எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னா என்ன, ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் குட் poetry அப்படின்னு கூட நினைக்கலாம். ஓகே, நான் அந்த 2 லெட்டர்ஸ் முடிச்சுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்ரல் இது உங்களுக்கு சொல்கிறேன், சரியா? ஹி ரோட் லெட்டர்ஸ் பிட்வீன் 1816 to 1821. அதில் 240 தான் சர்வைவிங் லெட்டர்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஆல் த லெட்டர்ஸ் வேர் அட்ரஸ் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ த லெட்டர்ஸ் வேர் பர்சனல் அண்ட் சப்ஜெக்டிவ். ஸோ எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் லெட்டர்ஸ் தான், ஒன்றும் அப்ஜெக்டிவ் வியூ பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது. ஹிஸ் லெட்டர்ஸ் ஆர் அ கிரேட் விச் பிளெண்ட்ஸ் பர்சனல் மேட்டர்ஸ் வித் லிட்ரரி ஐடியாஸ். பர்சனலாக அவர் லெட்டர் எழுதினா கூட அதில் வந்து லிட்ரரி ஐடியாஸ் கொண்டு வராரு. இப்போ நம்மலாம் லெட்டர் எழுதுறது வந்து எப்படி இருக்குன்னா, கடகடன் எடுப்போம், எழுதுவோம், போஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். அப்படி கிடையாது. இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாராம், ஒரு லெட்டர் எழுதுவாராம், அதை வச்சுருவாராம். அப்புறம் அது என்னைக்கு கொண்டு போய் போஸ்ட் பண்ணுறாரோ அது வரைக்கும் அந்த லெட்டரில் இன்புட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாராம். ஸோ அதான் ஒரு லிட்ரேச்சர் மைண்டு. ஸோ அதனால தான் அந்த லெட்டர்ஸில் எல்லா லெட்டர்ஸ்லையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிட்ரரி ஐடியாஸ் இருக்குது. நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்டதை மட்டும்தான் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மீதியெல்லாம் அப்படி குட்டி குட்டி டேஷ் போட்டு விட்டுறாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம், பர்சனலாக அவர் எழுதினதை இங்கே அவங்க கொண்டுட்டு வரல, சரியா? ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் 4 லெட்டர்ஸ் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது என்னென்னா, இந்த பெஞ்சமின் பெய்லிக்கு ஒன்று எழுதினார். அந்த இயர்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 22 நவம்பர் 1817 பெஞ்சமின் பெய்லிக்கு எழுதுகிறாரு. அடுத்து 27 February 1818 ஜான் டெய்லருக்கு எழுதுகிறாரு. அடுத்து 3 May 1880 JH ரெனால்ட்ஸ்க்கு எழுதுகிறாரு. அடுத்து 27 October 1818 வுட்ஹவுஸ்க்கு எழுதுகிறாரு. ஸோ இந்த 4 தான் நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க லெட்டர்ஸ், சரிங்களா? அடுத்த லெட்டர் டு பெஞ்சமின் பெய்லிக்கு என்ன எழுதுகிறாரு அப்படின்னா, பெஞ்சமின் பெய்லி யார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெஞ்சமின் பெய்லி அவர் கூட படிக்கிற தியாலாஜிக்கல் ஸ்டூடெண்ட். தியாலாஜினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காடு பற்றி படிக்கிறது, எஸ்பெஷலி கிறிஸ்டியன் இதில் தான் அந்த தியாலஜின்ற வேர்டு வரும், சரியா? ஸோ இவர் வந்து இந்த பெஞ்சமின் பெய்லி வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இவர் கூட படித்த தியாலஜி ஸ்டூடெண்ட், ஓகேவா? அவர் வந்து ஹீஸ் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கீட்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் கீட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு 1 month லீவ் எடுக்கிறாரு. எதுக்கு அப்படின்னா, he wanted to complete his work Endymion. ஸோ என்டிமியான் வந்து இட் இஸ் அ மேக்னம் ஒப்பஸ் ஆஃப் கீட்ஸ். ஸோ அது எழுதுறதுக்காக 1 month லீவ் எடுத்துகிட்டு வராரு. ஸோ அந்த லீவ் எடுத்த டைமில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா, இவரோட ஃப்ரெண்டு இருக்கார்ல பெஞ்சமின் பெய்லி, இவருக்கு வந்து ஒரு ஹெய்டன் ஒருத்தர் வந்து அவரை ஹர்ட் பண்ணி ஒரு லெட்டர் எழுதிடுவார். ஸோ இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ இதை கேள்விப்பட்டு இவர் என்ன பண்ணுவார், பெஞ்சமின் பெய்லியை கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்காக, அப்பா சாமி கவலைப்படாத, அந்த லெட்டரை தூக்கி தூர போடு, நீ பாட்டுக்கு உன் வேலையை பாரு. ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபோன் பண்ணி விட்றா, அவன் என்ன சொன்னால் என்னடா, நீ உன்னைய பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல. ஸோ கம்ஃபர்ட்டிங்காக எழுதுறாரு. அதுதான் பேஸ் ஆஃப் திஸ் லெட்டர். ஸோ எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு, ரிட்டன் இன் 22 November 1817. இதில் ஓட் ஆன் கிரீஷியன், இதில் இமேஜினேஷன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி இந்த லெட்டரில் பேசுகிறாரு. ஓட் ஆன் அ கிரீஷியனில் பியூட்டி இஸ் ட்ரூத், ட்ரூத் இஸ் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இதில் வந்து அவர் கால்ரிட்ஜோட பயோகிராஃபியா லிட்ரரியாக படிச்சுட்டு இஸ் ஆல்சோ இன் ஃபேவர் ஆஃப் இமேஜினேஷன், சரியா? ஸோ அதனால தான் இமேஜினேஷனும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பற்றி அவர் பேசுகிறார். ஐ எம் சர்டன் ஆஃப் நத்திங் பட் த ஹோலினஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்ஸ் அஃபெக்ஷன் அண்ட் ட்ரூத் ஆஃப் இமேஜினேஷன். வாட் த இமேஜினேஷன் ceases as beauty must be truth. ஸோ நம்ம கற்பனையில் எதெல்லாம் வந்து பியூட்டின்னு தோணுதோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரூத்தாக இருக்கும். அதான் அவர் சொல்கிறார், ட்ரூத் இஸ் பியூட்டி, பியூட்டி இஸ் ட்ரூத். நம்ம கற்பனை பண்ணுறது எல்லாம் அழகானதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஃபைண்ட் ட்ரூத் த்ரூ இமேஜினேஷன், நாட் வித் லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார், ட்ரூத்துக்கு ஒன்று அரைவ் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம லாஜிக்காலாம் திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. there is no logic in truth, there is only imagination. நீங்கள் எதெல்லாம் கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து என்னது,
அதெல்லாம் வந்து ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்கிறார். நீங்கள் எதெல்லாம் கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்கிறார். சரியா? ரியாலிட்டி த்ரூ இமேஜினேஷன் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் அ ட்ரீம். நம்ம சில சமயம் கனவு கண்டுறது அடுத்த நாள் நடந்துருங்க, உண்மை தான். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஆடமோட ட்ரீமை சொல்கிறாரு. புக் 8, அது என்ன சொல்கிற, பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் 8ல் ஆடம் வந்து முந்தின நாள் இந்த 8th சாப்டரில் வந்து அவர் கனவு காண்பார். புக் 8ல் என்ன கனவு காண்பார்னா, அவரோட விலா எலும்பை எடுத்து அவரை மட்டும்தானே கடவுள் ஃபஸ்ட்டு படைக்கிறாரு, அப்புறம் தானே ஒரு லேடியை படைக்கிறாரு. ஸோ அப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த விலா எலும்பை உருவி என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு லேடியை படைக்கிற மாதிரி கனவு கண்டார். அடுத்த தடவை பார்த்தா அது உண்மையாகவே நடந்துருது. கடவுள் வந்து அவரோட ரிப்பு போனை எடுத்து ஒரு லேடியை படைச்சிடறாரு. ஸோ நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணுறோமோ அது கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லைக் ஆடம். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் 8 சொல்கிறார். சரியா? ஸோ இமேஜினேஷன் இஸ் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்தது இமேஜினேஷன் இஸ் சுப்பீரியர் டு ரீசனும் சொல்கிறார். நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரீசன் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது. ஆனால் இமேஜின் பண்ணுறது சிலரால் தான் முடியும். ஸோ இமேஜினேஷன் எப்பயுமே சுப்பீரியர் தான் அப்படின்றார். லைஃப் ஆஃப் சென்சேஷன் ரேதர் தேன் த்ரூ ரெஃபரிங் டு இமேஜினேஷன் ரேதர் தேன் சென்சேஷன். ஒன் ஹூ சர்ச்சஸ் truth through imagination one can find happiness on earth. நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னா we have to imagine. இந்த டாம் அண்ட் ஜெரி அந்த படங்கள்லாம் பார்க்குறவங்க பாருங்கள், அழகாக இமேஜின் கற்பனை பண்ணிவிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களோட ஓன் வேர்ல்டில் இருப்பாங்க. they do not have any ill feelings towards anybody. To compare great things with small an old melody by a delicious voice surprises us. old melody தான், ஆனால் அதை வந்து வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகான வாய்ஸில் வந்து நம்ம பாடும் பொழுது அது வந்து நமக்கு சர்ப்ரைஸை கொடுக்குது. மவுண்டன் ஆன் த விங்ஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன் ஸோ ஹை. ஸோ நல்ல வாய்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட கற்பனை குதிரையை என்ன பண்ணிக்கணும், தட்டி விட்டுருணும். ஸோ இமேஜினேஷன் இஸ் வெரி ஹை அப்படின்றார். ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த பெஞ்சமின் பெய்லி வந்து ஹீ இஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் பர்சன். நீ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க, நீ சிம்பிளாக இரு, உன்னோட இமேஜினேஷனை வைடன் பண்ணு. நீ இமேஜினேஷனை வைடன் பண்ணால் தான் நீ ட்ரூத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை விட்டுட்டு நீ ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக காம்ப்ளெக்ஸாக திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா உன்னால் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் பெஞ்சமின் பெய்லிக்கு கம்ஃபர்டிங்காக சொல்கிறார். அடுத்தது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு பெய்லிட்ட, நீ வந்து தியாலஜி படி, தப்பு இல்லை, அது வந்து ஓல்டு வைன் ஆஃப் ஹெவன். சரியா? தியாலஜி வந்து ஓல்டு வைன் ஆஃப் ஹெவன். ஆனால் பட் நீ அதர் திங்ஸையும் படி, ஒன்லி தியாலஜி மட்டும் படிக்காத. நீ வெறும் தியாலஜி மட்டும் படிச்சனா உன்னோட மனசு குறுகிடும். ஸோ கடவுள் என்ன சொல்கிறாருன்ற மட்டும் தான் நீ புரிஞ்சுக்குவ. ஸோ உலகத்தில் மித்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, அதை நீ என்ஜாய் பண்ணு. ஸோ யூ வில் ஃபர்கெட் வாட் ஹெய்டன் டிட் ஃபார் யூ. ஈவன் இஃப் ஹி ஹஸ் ஹர்ட் யூ இட் வில் பி யூ கேன் ஃபர்கெட் இட் ஈஸிலி அப்படின்றார். அடுத்தது செகண்ட் லெட்டர் தான் ஜான் டெய்லருக்கு எழுதுகிறாரு. இட் வாஸ் ரிட்டன் இன் த இயர் 27th February 1818. இந்த ஜான் டெய்லர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹி வாஸ் த பப்ளிஷர் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் கீட்ஸ். சரியா? அந்த ஜான் டெய்லர்ன்றவர் யார் அப்படின்னா கீட்ஸோட பப்ளிஷர். கீட்ஸ் நிறைய புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இல்லையா? ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறது யார்? ஜான் டெய்லரு. எடிட் பண்ணுறவர் தான் பக்ஸ்டன் ஃபோர்மேன் சொன்னேன். இவர் பப்ளிஷர் மட்டும் இல்லை, இஸ் ஆல்சோ அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஓகே. ஸோ அதனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாரு. எதுக்காக எழுதுகிறாரு அப்படின்னா, இவர் என்டிமியான் எழுதினாருன்னு சொன்னேன்ல, அது ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடுச்சு. எது? என்டிமியான். அதோட மிடில் ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சாச்சு, கொஞ்சம் எடிட்டிங் வந்துருச்சு. ஏன்னா கடைசியில் புக்கை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே அந்த ஆத்தர்ஸ் கிட்ட புக்கை கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. பார்த்துருங்க, கடைசியாக ஒரு வாட்டி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பு, ஒரு கமா, எதுனாலும் தப்பாகிடணும், ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர். ஏன்னா புக்கு வந்து பிரிண்ட்டுக்கு போகுது. ஸோ இட் ஷுட் பி வெரி கரெக்ட். அதனால ஆத்தர்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கொடுக்குறாரு அவர் கொண்டாந்து கொடுத்தாரு. கீட்ஸ் வந்து இஸ் நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஐயோ, நான் இதுக்காக ஒரு மாதம் லீவ் வேறு போட்டுட்டு வந்து எழுதிட்டேன், பட் நான் வந்து ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா, இவரே தனக்கு நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருப்பார். ஒரு ரைட்டர்னால் இப்படி எழுதணும், அப்படி எழுதணும், அப்படின்னு நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருப்பார் இல்லையா? அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே இவராலேயே எழுத முடியல. யாரால்? கீட்ஸாலேயே என்ன பண்ண முடியல, அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளார எழுதவே முடியல.
காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவருக்கு எழுதும்போது தான் ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி தெரியுது. இப்போ நம்ம நிறைய ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம், பட் ஆனால் எல்லா ரூல்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதை வந்து செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் அதில் இருக்க கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் இவரே வருத்தப்படுறாரு, ஐயோ நானே இவ்வளோ ரூல்ஸ் போட்டேன், இப்படிலாம் போயம் இருக்கணும், இப்படிலாம் வந்து ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு கடைசியில் என்னாலேயே அதை ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. இவர் இது எங்கேருந்து எழுதுறாருன்னா, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க. கீட்ஸ் வந்து அப்போ ஹாம்ஸ்டரில் இருக்கார். சரியா? எந்த ஊரில் இருக்கு? ஹாம்ஸ்டெட் ஐ எம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். ஹாம்ஸ்டெட்டில் இருக்கார். சரியா? ஸோ அதனால் ஹாம்ஸ்டெட்லேருந்து இதை எழுதுகிறாரு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இமேஜரி எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு கதை சொல்கிறாரு. இது எப்படின்னா, ஒரு சன் வந்து எப்படி நேச்சுரலாக இருக்குது. இப்போ காலம்புற சன்னு வந்து வெளியில் வருதோ இல்லையா நமக்கு தெரியல, லைட்டாக வெளிச்சம் வரும். வெளியில் போய் பார்த்திங்கன்னா அங்கே எங்கேயுமே சன்னு நமக்கு தெரியாது. அப்புறம் நேரம் ஆக ஆக அந்த சன் நல்லா மேக்னிஃபிகண்ட்டாக ஒளிரும். அப்புறம் சாயந்தரம் ஆக அந்த சன்னு தானாக என்ன பண்ணிடும், மறைஞ்சிரும் இல்லையா? அப்படி இருக்கணும் பொயட்ரி அப்படின்றார். இப்படி தான் அவரோட ஆக்ஸிம் அதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கார் ரூல். ஒரு பொயட்ரி வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் பம்பாஸ்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுமெதுவாக எப்படி ஒரு சூரியன் ஒரு நேச்சுரலாக வருதோ அதே மாதிரி ஒரு பொயட்ரி வந்து நேச்சுரலாக வரணும். கடைசியில் அது நல்லா பீக்குக்கு போகணும். பீக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணணும், கீழே இறங்கணும். இப்படி தான் ஒரு பொயட்ரி இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு. எப்படி பொயட்ரி இருக்கணும்னா, ஒரு மரம் வளரும்போது அதில் துளிர் விடும்ல, எப்படி லீவ்ஸ் வெளியில் வரும். முதல்ல இட்னிக்கோண்டு ஒன்று வரும், அப்புறம் அது கொஞ்சம் பெருசாகும், அப்புறம் அது கொஞ்சம் பெருசாகும், அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி வரணுமா பொயட்ரி. சரியா? எப்படி வந்து ஒரு மரத்தில் வந்து ஒரு இலை வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் டெய்லி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அதை உற்று நோக்கினா தான் நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி பொயட்ரி இருக்கணும். ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஹை பிச்சுக்கும் போக வேண்டியதில்லை, அதே மாதிரி டபார்னு கீழேயும் இறங்க வேண்டியதில்லை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக அவர் சொல்கிறது தான் டின்டர் நபி. மெதுமெதுவாக அதை என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, தன்னுடைய இதை ஏற்றிக்கிட்டே போய் திருப்பி படிப்படியாக குறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை என்டிமியானில் அவரையே ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணுறாரு, வருத்தப்படுறாரு. அடுத்தது அந்த தேர்ட் லெட்டர் அடுத்து ரேனால்டுக்கு எழுதுகிறாரு. ரேனால்டு அவர் எங்கே மீட் பண்ணுறாருனா, லீ ஹண்டோட ஹவுஸில் மீட் பண்ணுறாரு. லீ ஹண்ட் தெரியும்ல உங்களுக்கு, அவர் ஒரு ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம லீ ஹண்ட்டை பற்றி. அவர் மீட் பண்ணுறாரு. ஸோ நாலேஜ் அக்விசிஷனை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு. சரியா? நாலேஜ் அக்விசிஷன் யூ ஹாவ் டு பிகம் வெரி broad மைண்டட். நிறைய நம்ம இந்த லெட்டர் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கேன். சரியா? நாலேஜு லைஃப்பும் என்னது இன்டர்லிங்க்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். சரியா? அந்த சேம்பர் பற்றிலாம் சொன்னேன் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு சேம்பர் வந்து தாட்லெஸ் சேம்பர், இன்ஃபென்ட் ஆர் தாட்லெஸ் சேம்பர். செகண்ட் சேம்பர் வந்து மெய்டன் தாட்டு. சரியா? ஸோ நாலேஜ் பிகம்ஸ் இன்க்ரீசிங்லி ஷார்ப்பு. அடுத்தது த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிசரிஸ், ஹார்ட் பிரேக்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் அன்இன்டெலிஜபிள் வேர்ல்டு. த பேர்டன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு இஸ் வெரி மச் மோர் அப்படின்றார். அடுத்தது வேர்ட்ஸ்வர்த் வந்து யாரை விட டீப்பாக இருக்காருன்றாரு, மில்டனை விட டீப்பாக இருக்கார். ஏன்னா போத் ஆஃப் தெம் ரோட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது ஃபோர்த் லெட்டர் ரிச்சர்ட் வுட்ஹவுஸ்க்கு எழுதுறாரு. நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இப்போ என்னென்னா, அவரோட பிரதர் இந்த பீரியட் வந்து ஆக்சுவலாக கீட்ஸுக்கே ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் பீரியட். அவரோட பிரதர் டாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த் வந்து டிட்டீரியர்டாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் இவர் எழுதின அந்த என்டிபியானுக்கு ஒரு வெரி பேட் ரிவ்யூ கிடச்சிருக்கு. சரியா? ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு, வுட்ஹவுஸ் வந்து இவருக்கு வந்து வுட்ஹவுஸை வந்து யாரோ என்ன பண்ணிட்டாங்க, தப்பாக பேசிட்டாங்க இல்லையா அந்த ஹெய்டன் வந்து. ஸோ அதனால் வுட்ஹவுஸ்க்கு இவர் லெட்டர் எழுதுகிறார், நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? கேரக்டர்னு ஒன்றுமே கிடையாது. சரியா? தெர் இஸ் நோ கேரக்டர் ஃபார் அ பொயட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அ பொயட் இஸ் அ கேம்லியான் அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. சரியா? த போயட் இஸ் த மோஸ்ட் அன்பொயட்டிக்கல் பர்சன் அப்படிலாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதுதான் இவர் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறாரு. ஓகே, நவ் வி வில் கோ பேக் டு த questions. Questions என்னன்னா, Keats wrote a letter to Benjamin Bailey about என்ன எதை பற்றி எழுதுகிறாரு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் you have to
answer. Keats compares imagination with Adam's dream. அடுத்தது Keats wrote a letter to John Taylor when he was in Hampstead. எந்த ஊர்லேருந்து எழுதுறாரு அப்படின்னா ஹாம்ஸ்டெட்லேருந்து எழுதுறாரு. Keats says that the chamber of mansion is open all time as it leads to dark passage. He adds that Wordsworth's Tintin Abbey reflects the same idea. ஸோ நான் சொன்னேன்ல passage number 1 passage number 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு chamber number 1 and 2ன்னு சொல்லிட்டு அதுதான். Keats wrote the letter to Benjamin Bailey on imagination. The answer. Keats says, if poetry comes out not naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all. So poetry எப்படி வரணும், நேச்சுரலாக வரணும், லீவ்ஸ்லேருந்து வர மாதிரி வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது யாருக்கு வந்து மெசேஜ் சொல்கிறாருன்னா ஜான் டெய்லருக்கு சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ரூம் வந்து என்ன சொன்னேன், தாட்லெஸ் இன்ஃபென்ட், தாட்லெஸ் சேம்பர். செகண்ட் ரூம் வந்து மெய்டன் சேம்பர். ஓகே. Keats wrote a letter to John Taylor on அந்த டேட் இங்கே போட்டுக்கோங்க சரியா. Keats compares human life to எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். Keats compares human life to imagination. Okay. Keats says dash is the most unpoetical thing in existence. Who has no identity. Poet is the most unpoetical thing in existence. Keats says that Wordsworth is deeper than Milton. Keats என்ன சொல்றாரு, Wordsworth வந்து is deeper in philosophy than Milton சொல்றாரு. In the letter to Richard Woodhouse, Keats compares the poet with the எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு, ரிச்சர்ட் வுட்ஹவுஸ்க்கு எழுதுகிற லெட்டரில் கீட்ஸ் வந்து பொயட்டை வந்து கெமிலியானோட பச்சோந்தியோட கம்பேர் பண்ணுறாரு சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கீட்ஸ் பற்றி இருக்க 4 லெட்டர்ஸ்லேயும் உள்ள கொஸ்டின்ஸு. இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ஃபீல் ஃப்ரீ டு இன்பாக்ஸ் மீ. ஓகே, நவ் வி வில் எண்ட் த கிளாஸ். தேங்க்யூ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.